सर आपण को न्यूज रूम को स्वागत करूचे सर दिनक पर राज्यसभा इलेक्शन किंतु ता पूर्व वर्तमान समय रे बिजु इंस्पिरेशनल फाउंडेशन को नहीं गोटे झड़ उठी विभिन्न प्रकार राजनैतिक दल मध्य गोटे निज निज भितर गोटे आक्षेप करुछंती किंतु एहा को नहीं कि श्रीमय मिश्र मध्य एक पोस्ट शेयर करछंती ए फाउंडेशन नारे तबे एहा को आपण केमती कोन देखुछंती कोन कहिबे सर? हाँ आप जहाँ कहते सत कथा राज्यसभा निर्वाचन आउ दिनक पर हम बर्तमान देखा जे तीनोटी जाक राजनैतिक दल आक्षेप और प्रत्याक्षेप से स्वर उत्तोलन कर चलते ये गोटे राजनैतिक दल आर राजनैतिक दल को आक्षेप करुच्ची से राजनैतिक दल प्रत्याक्षेप करमती किसी कहूँ माने ये तीनोटी जाक दल बर्तमान यही कार्य बर्तमान व्यस्त अच्छा एवं सेमानकर निज दल उपर विश्वास एते कम हो जाइए जे आप लक्ष्य करेंगे बीजेपी तांकर विधायक मानक नहीं पारादीप रे गोटे होटेल रखिंट कांग्रेस विधायक को लेकिन बेंगलोर रे सेठी गोटे होटेल रखिंट कर्णाटक रे तेणु बीजेडी जहाँ को आप शुणी नथिबे नवीन पट्टनायक तांको दल लोक एते श्रद्धा करती एते भल पाती हठात आप लक्ष्य करेंगे दिन दिन है आसंता काली जाके चालू रहिबो नवीन निवास को तुआ विधायक मान को डका जाउची मीटिंग हवा ना रे एवं सेठी से मान को चा जलिखिया लंच डिनर सब किसी दिया जाउची आपण 24 वर्षर विजु जनता दल शासन रे केबे शुणी नथिबे जे मुख्यमंत्री आसन थिबा नवीन पट्टनायक तांका नवीन निवास को विधायक मान को पुणी डाकिकी एते श्रद्धा करके चा जलिखिया डिनर लंच देइथवार कोडी एभली कहीं आमे कोडी केबे शुणिनु। द्वितीय कथा हला नवीन निवास रे नवीन पट्टनायक मध्ये आपण निजे समस्त जानिछे वर्षा सर एटा किछि नुवा कथा नै तांको विधायकन कथा छाड़ंतु तांकर मंत्री मान को मध्य चाहिए से देखा करि पारंतनी अतीत आप देखिए विजु जनता दल जिते लोग सब इस्तफा देते कौन ना कौन से कारण दल बाहर यही प्रश्न समस्त प्राय पचराई आप शेष थर विजु नवीन पट्टनायक के भेटते किए बोले आम 2019 भेटलु किए बोले आम 2 वर्ष है चेष्टा करते खबर पठाऊ सभापति की भेटिया मुख्यमंत्री की भेटिया से समय दौना आज हठात आप देखु हठात किना राज्यसभा पूर्व नवीन पट्टनायक समस्त को डाकिकी चा जलिखा लंच डिनर देकर संतुष्ट कर रखते मोर कहया कथा जे सबू राजनैतिक दल तांकर विधायक मानक उपरे विश्वास हरई बस यार भीतर से प्रश्न को मुझे यार भीतर जिते जहाँ अभियोग होती से अभियोग गोटे अभियोग होची जे बिजु जनता दल जे थिले भिके पांड्यान से बिजु जनता दल थिले चाकरी इस्तफा देला पर से मध्य सर्वे थिले बिजु जनता दल तांकरी अध्यक्षतारे एवं संतृप्त मिश्र वर्तमान जे बिजु जनता दल 3 नंबर प्रार्थी होइचंती बिजु जनता दल पक्षरु तांकर सी होउचंती संपादक एवं भिके पांड्यान होउचंती अध्यक्ष यही एमती गोटे दिल्ली रे बिजु नवीन इंस्पिरेशनल फाउंडेशन गोटे गढ़ाई आप देखिए ये जो बिजु इंस्पिरेशनल फाउंडेशन गढ़ाई ताकू से कहते कथाटा उठिला प्रथम प्रभात विश्वाल जी बिजेडी थे से बिजेडी आसला कथाटा को उठेले किंतु सत कथा कह गले हे पारे एभली किसी फाउंडेशन जदि हेइची तार तो निर्दिष्ट गोटे प्रमाण किसी थी सतरे एमती गोटे फाउंडेशन हेइची आ निर्वाचन पूर्वर एमती गोटे ताल गछ को फोपड़ फोपाड़ा भाया ये एमती गोटे फाउंडेशन कर अभियोग है बिजु जनता दल जो मोटा टंका अच्छी ताकू हड़प करने फाउंडेशन गढ़ा जाइए। द्वितीय प्रश्न उठिला जे एभली फाउंडेशन करने दल पक्षर आपण को अनुमति दि जाइए कि 1 2 रे ओडिशा बाहर जाकर फाउंडेशन कर कौन आवश्यकता थिला माने मोर केवल कहवा कथा आज्ञा सीरियस माने कि मूलरू पत्नी नहांती
ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ ବୋଲିକି ଦବା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ସତରେ ଏମିତି କିଏ କରିଛନ୍ତି କି ନ କରିଛନ୍ତି ତାର ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଯିଏ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲା ସେଇଟା କଣ ବେଦ ବୋଲିକି ଧରିବାକୁ ପଡିବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ସେଇଆ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କି କଥା ଇଏ ଏମିତି କିଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋଉଠି ହେଇନି। ଯଦି ବା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ କାଗଜ ପତ୍ର ତ ଗୋଟେ ଥିବ ନା କିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମର ବିଜୁ ଏ କଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥା ଦେଖ ତାଙ୍କର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନମିନେସନ ଫାଇଲ କଲା ବେଳେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏମପିସିପ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ କଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବିଜୁ ଏ କଣ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ଏତେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ହେଇଛି ବୋଲି ଯୋଉଦିନ ନମିନେସନ ପେପର ସ୍କୁଟିନି ହଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ବୋଲି? ଯଦି ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ତ କହିବା କଥା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବେ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ନାଇଁ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବେ ନା। ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ତ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ ଯଦି ନ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମର କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏ କଥା ଉଠେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲେନି ସେପଟେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ? କାରଣ ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ 3-4 ହେଇପାରେ ବା 4-3 ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ସିଏ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ପନ୍ସର ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ମାନେ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ କଣ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇକିଣା ଆମ ଭିତରେ କଣ କେହି ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କଣ କେହି ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଠେଇବା କଥା? ପଠେଇଲେ କାହାକୁ ନା ପାରାଚୁଟରେ ଯିଏ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କାହାକୁ? ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା। ସିଏ କୋଉ ରାଜନୀତିରେ କଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସିଏ ରାଜନୀତି କେବେ କରିଛନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜନୀତି କଥା ତ ଦୂରେ ଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଲା ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ କ୍ଲିନିକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସତ ହଉ ମିଛ ଏ କଥା ତ ପୁଣି ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନା, ମୁଁ ତ କହୁନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ନେତା ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆତସବାଜି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆଣୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ହୋଟେଲରେ ରଖିକିରି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସେଠି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବା କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଦାସ ବା ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଠାତ୍ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିମାନରେ ନେଇକିରି ସେଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହୋଟେଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ୟାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ସିଏ ଆଜି ମିଡିଆକୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଟାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ସତରେ ଅନ୍ୟକୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। କୋଉଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦିଆଯାଏ? ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କଳା ଟଙ୍କାର କାରବାର ଏଠି ହୁଏ। ଇଏ ଆଗ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଚେକ୍ କଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଚେକ୍ ରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଚେକ୍
କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ତ ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି। କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଚେକ୍ ଟା ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତ ଲେଖାଯିବ ନା, କୋଉଠି ତ ଲେଖା ହେଇନି। ଏବଂ ସେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦସ୍ତଖତ କଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ଡି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଡି ଲେଖା ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ ଦସ୍ତଖତ ବୋଲି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନର କରିବ ଏବଂ ଚେକ୍ ରେ ପଇସା ଦେଇଦବ ନା, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଉରକେଲା ଉଦିତ ନଗର, କଣ ହେଲା ରାଉରକେଲା ଉଦିତ ନଗର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଟା କଣ ଲେଖା ହେଇପାରିବନି ନା? ରାଉରକେଲା ଉଦିତ ନଗରରେ ଲେଖା ଥିବା ଚେକ୍ ଦୁନିଆରେ ଅଭାବ ଅଛି? ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ କଥା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର 2 ଜଣ ଆସି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏଠି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଶିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ। କଣ ହେଇଗଲା ଯୋଉଠୁ? ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚ କରିପାରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିପାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ କ୍ଷତି କଣ? ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା କଣ ବିଜେପି ଅଫିସକେ ଆସିକିରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ମାଗିନାହାନ୍ତି? ସେ କଣ ପାପ ହେଇଗଲା? ଆଉ ଇଏ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆସିକିରି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲୁ ଆମକୁ ଏମାନେ କହିଲେ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ଖରାପ କଥା ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚେକ୍ ର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟଫୁଲ। ଏ ଚେକ୍ ଟା ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ କି ନାହିଁ, ସତ କି ମିଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଘୋର ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଠରେ ନ ରହିକିରି ଫିଡିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହୋଟେଲ ଛାଡିକିରି ଆଉ ପୃଥିବୀର ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବଡ ହୋଟେଲ ଅଛି ସେଠି ରଖିଲେ କଣ ସେ ରହିବେ? ଇଏ ହଉଛି ବିଧାୟକ ମାନେ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ବିଧାୟକ ସେମାନେ ସବୁ। ଆପଣ କଣ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ସେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ? ନା ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେ ନେଇ ହୋଟେଲରେ ରଖି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା ନ କରିପାରନ୍ତି ମାନିବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିନେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ନବୀନ ନିବାସକୁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଜି ହଠାତ୍ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ଆପଣ ଡାକିକିରି ଚା ଡିନର କେତେ ଲଞ୍ଚ ସବୁ ଏବଂ ସେଇଠି ରହିବେ। ଭାଇ କି କଥା ଇଏ? ଯୋଉ କଥା ଦିନେ କିଏ ଶୁଣି ନଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ତେବେ ଏହା ପଛର ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରହୁଛି? ଏହା ପଛରେ କାରଣ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଲା ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ଗୋଟେ ହତାଶାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି କାଳେ ସେଥିରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଭ ହବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ସମର୍ଥନ ମିଳିଯିବ, ଏହା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଯୋଉଦିନ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ହବ, ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେଠି ଆପଣ ଯାହା କିଛି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।